آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان نور۔ ناظرین، ایک بہت بڑی سٹوری ہے جو کہ ماہنور عرف مانو برینڈ ٹک ٹاکر لڑکی تھی۔ 21 سالہ یہ لڑکی تھی اور یہ ٹک ٹاک بناتی تھی، جبکہ اس کے شوہر نے اس کو منع کیا کہ ٹک ٹاک نہیں بنایا کرو، اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنایا کرو، مجھے یہ نہیں پسند ہے۔ جبکہ یہ ٹک ٹاکر ماہنور عرف مانو برینڈ جو ہے وہ ٹک ٹاک بنانے سے باز نہ آئی، جس پر اس کے شوہر محمد رمضان نے سال 2024 میں اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد آج لاہور کی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے ملزم محمد رمضان کو جرم ثابت ہونے پر، پراسیکیوشن کا جرم ثابت کرنے پر اس کو سزائے موت اور جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ یہ سارا واقعہ ہے کیا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر محمد سبطین موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ سارا کس طرح یہ وقوع ہوا، کیسے اس میں چیزیں ہوئیں اور آج سزا تک کیس کیسے پہنچا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام نعمان، کیا حال ہے؟ بہت بہت شکریہ نعمان۔ اچھا نعمان بھائی، یہ 2024 کا واقعہ ہے اور آپ کو شاید یاد ہو کہ اس سے پہلے بھی ایک اسلام آباد میں بھی ایک ٹک ٹاکر جو ہے اس کا مرڈر ہوا تھا، اور یہ اس کے بعد یہ دوسرا جو ہے یہ اپنا 2024 میں یہ ماہنور جو ہے ٹک ٹاکر۔ اب ایک ٹرینڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کہ لڑکیاں یا خواتین جو اب ٹک ٹاک بناتی ہیں، ٹک ٹاک جب وائرل ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک روزگار کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کا سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت کوئی منع بھی نہیں کرتا، نہ گھر والے کرتے، نہ بہن بھائی، یا اگر کوئی شادی شدہ خاتون ہے تو خامد بھی منع نہیں کرتا۔ اب ہوتا گیا کہ جب یہ وائرل ہوتی ویڈیوز، اس کے بعد فیم ملتا ہے، فیم ملنے کے بعد پھر یہ جیلسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیلسی کے اندر آ کے اب یہ اسی طرح جو ہے، اس سے وہ جو اسلام آباد ہے اس میں بھی یہی واقعہ ہوا، اس کے بعد لاہور میں یہ جو ماہنور والا وہ بھی واقعہ اسی طرح ہوا کہ اب اس کا جو خامد رمضان جب وہ وائرل کر رہی تھی یا اس نے سٹارٹ کیا تھا، آپ اس وقت اس کو منع کریں کہ بھئی مجھے یہ جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہے یا برداشت نہیں ہے کہ ٹک ٹاک آپ بناؤ اور وہ وائرل ہو، کیونکہ آپ میری بیوی ہو، تو شاید وہ نہ بناتی۔ اب اس نے ایک سٹرگل کی، محنت کی، اس کے بعد وہ ظاہر ٹک ٹاکر تھی، جب وہ ٹک ٹاک اس نے اپنی بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کرتی ہے، اور اس کے بعد لوگ جو ہے اس کو فالو کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو ظاہر اس کو فیم ملتا ہے، جب فیم ملتا ہے تو ظاہر اس کے ساتھ ساتھ اس کا روزگار جو وہ بستہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جس بندے کو پیسے آنے شروع ہو جائے اور وہ بھی ڈالروں میں، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے انڈیپینڈنٹلی وہ ایک بزنس اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا بزنس سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ایک کریکٹر اس میں آ جاتا ہے، وہ رمضان ہے جو اس کا خاوند تھا۔ اب وہ رمضان جو ہے اس کو منع کرتا ہے کہ بھئی آپ نے ٹک ٹاک نہیں بناتی۔ اب وہ ٹک ٹاک اگر نہیں بناتی تو ظاہر ہے اس کا جو ایک اکاؤنٹ بنا تھا جہاں سے اس کو پیسے آنے ہوتے، وہ اس کا پیسوں والا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے۔ جب پیسوں والا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، کوئی بھی خاتون جو ہے جب اس کو پیسے کہیں سے مل رہے ہو نا، اور اس کی اپنی محنت، تو ظاہر ہے اس کو بھی ہوتی ہے کہ بھئی میں اب انڈیپینڈنٹلی میں اس کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ نہیں کرتی، تو ظاہر ہے اس نے اس کی یہ ساری باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ جب وہ باتیں ماننے سے انکار کی تو یہ چیزیں جو ہے وہ چلی جاتی، اگریسو یا طول دے جاتی ہیں۔ اب رمضان جو ہے اس کا خاوند جو ہے، اس کے اور ماہنور کے آپس میں ٹک ٹاک کو لے کر ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اختلافات جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس نے اب اس کو جو ہے گلا دبا کر جو ہے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ جب یہ قتل ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے سبطین سے اس میں میرا ایک سوال ہے، جب وہ قتل کرتا ہے اس نے بعد میں ایک ڈرامہ رچایا، خود ہی اس کو لے کے اسپتال پہنچ گیا، خود ہی کال کر رہا ہے 15 پہ، پولیس کو خود ہی بتا رہا ہے، تو اس کا کس طرح سے یہ چٹا کٹا کھلا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ کوئی اکثر یہ چیزیں جو لوگ جو کرتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پولیس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے جو قتل ہے نا نعمان بھائی، وہ نہیں چھپتا۔ اور دوسری طرف اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب پولیس میں کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ انویسٹیگیشن والے جو ہیں انہوں نے اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن کرنی تھی۔ جب انہوں نے اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا تو ظاہر ہے کہ شواہد تو مل جاتے ہیں نا۔ انہوں نے جہاں سے یہ سین کرائم سین تھا وہاں وہ پہنچے، انہوں نے سارے پروف ایویڈنس جو اکٹھے کیے۔ جب انہوں نے ایویڈنس اکٹھے کیے تو ان کو ایک شبہ ہوا کہ بھئی یہ معاملہ تو کہیں اور جا رہا ہے۔ اب یہ جو اس کا خاوند تھا رمضان، جس نے 15 پہ کال کی، ہاسپٹل بھی لے کے گیا، مقدمے کا مدعی بھی خود ہی بنا، تو جب انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پولیس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کا۔ جب انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو یہ پولیس کو بس زیادہ دیر چکما نہیں دے سکا، اس نے وہ جیسے کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح اس نے پھر فوراً جو ہے نا وہ بولنا شروع کر دیا۔ اس نے پھر اس نے انکشاف جو کیا تھا، ہاں جی، یہ انکشاف اس نے وہ آجا بالما تیرا انتظار اس کی بات جی 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 جی
उसके बाद उन्होंने फिर जब वो आपको पता ही उनके पास जो आजा बालमा तेरा इंतजार है उसके बाद फिर तीन फुट मुल्ज़म वाला बड़ा स्पेशल जो है उनके पास छितर होता है थाने में, और वो जब उसका इस्तेमाल करते हैं, बेदरेग इस्तेमाल करते मुल्ज़म हैं। होता है ना वो ज़्यादा देर फॉर वो पुलिस के सामने जो टिकता नहीं है फिर वो सारा इंतजाम। सप्तान साहब, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मैं इसमें ये कहूँगा कत्ल तो हल नहीं है, उस बेचारी जवान लड़की थी उसको कत्ल कर दिया 21 साल, तो ये कत्ल तो हल नहीं है, इसको किसी और तरीके से रोका जा सकता था। दो चीज़ें होती देखें, ये इस्लाम के अंदर सारी चीज़ें जो है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़े लिखे हूँ, तो उससे शऊर तो हर बंदे के पास। देखो अब आपकी और मेरे दरमियान अगर नहीं बनती तो मेरा ख्याल अलहदा हो जाना ज़्यादा बेहतर है। अगर वो रमज़ान जो है उसकी बीवी थी, अगर वो उसकी कहना नहीं सुन रही थी, उसके कहने में नहीं आ रही थी, वो अलहदा हो तो डाइवोर्स दे देता, ना कि किसी बंदे की जान ही ले ली कि जी उसने आपका कहना नहीं सुना। अब उसके बाद जो ज़ाहिर है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दर्ज होने के बाद ज़ाहिर है वो ऑटोमेटिकली जो अदालत में केस चलना है, अदालत में केस चला, उसके बाद उसका ट्रायल शुरू हो गया, उसके बाद जो है पुलिस ने उसने चालान जो है अदालत में जमा करवाया, उसके बाद जो गवाह थे मौके के उन्होंने अदालत में आके बयान भी दिया। जब वो अदालत में बयान देते तो उसके बाद अदालत ने जो आपने देखा अदालत ने उसके एक बड़ा फ़ैसला सुना दिया कि उसको सप्तान साहब, इसमें सरकारी वकील साजिद सईद भट्टी जो है उन्होंने ये ट्रायल करवाया, 21 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। तो ये किस तरह का जो है मरहला होता है कि किस बंदे का गवाह जो है वो बनाना है, किसको नहीं बनाना, सरकारी गवाह किसको रखना है, प्राइवेट किसको रखना है, ये सारी बात। देखना जो प्राइवेट गवाह तो वही होता है जो एनी शाहिदीन होते हैं ना, इट्स मीन जिस जगह पे ये वाक़या हुआ उसमें फिर वो पुलिस जो है ना उस दायरा कार में उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करती है। उन्होंने आपसे पूछ लिया, मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाक़या हुआ, ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ। उसमें फिर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो लोगों ने वहाँ से उस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जब वो पुलिस को दी, जब वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर पुलिस उसको उसका नाम पता ये वो सारा अपने पास लिख लेती है, उसको फिर इन्वेस्टिगेट करती है, फिर वो एक गवाह की सूरत में गवाह बन जाता है। अब वो गवाही जाके अदालत में देता है, जब वो अदालत में गवाही देता है तो ज़ाहिर इसका मतलब है कि अदालत को शवाहिद मिल जाते हैं, प्रूफ मिल जाता है, एविडेंस मिल जाता है। तो जब वो एविडेंस मिल जाता है तो एविडेंस मिलने की एविडेंस की सूरत के ऊपर फिर अदालत भी फ़ैसला करती है। तो आपने देखा कि अदालत का एक बड़ा फ़ैसला है जिसको अदालत ने उसको सज़ाए मौत का जो है हुक्म सुना दिया है। अब ये प्रोसिक्यूशन की जो है एक मजबूत जो चलान था कि मजबूत चलान की बेस के ऊपर जो है अदालत ने उसको आज सज़ा सुना दी है। तो ये अदालत का एक अहम फ़ैसला था। प्रोसिक्यूशन ने मुकम्मल तौर पर जो 21 गवाह जो थे वो पेश किए, और इनका मतलब इसका मकसद ये कि जो गवाह उन्होंने पेश किए वो गवाह जो थे उन्होंने जो बयान कलमबंद करवाए उसकी बेस के ऊपर उसको सज़ा हुई ना। बाकी देखें, बाकी ना तो जज साहब वहाँ होते हैं ना को वकील सरकारी वहाँ मौजूद, क्योंकि असल ग्राउंड जो होती है वो चलान की होती है जो पुलिस ने जमा करवाना था। अच्छा सप्तान साहब, इसमें एडिशनल सेशन जज चौधरी शाहिद हमीद ने ये फ़ैसला सुनाया और उन्होंने ये फ़ैसले में लिखा भी कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़म पर जुर्म साबित करने में कामयाब हुई। जिस तरह प्रोसिक्यूशन इस केस को किया इस तरह दूसरे केसेस भी करें तो सज़ा की रेशो बढ़ जाए तो जुर्म ख़त्म ना हो जाए माशरे से। बिल्कुल नुमान भाई, आप जो कि सेशन कोर्ट या ज़िला कचहरी इन केसेस को आपने बड़ा डीपली देखा और आप कवर भी करते हैं, और ये आपकी बात 101% ठीक है कि अगर प्रोसिक्यूशन जो है मजबूत चलान बनाएगी और उसके अंदर जो एविडेंस होगी उसके अंदर अगर खला नहीं होगा तो फिर मुल्ज़म नहीं बचता। तो ज़मानत तब होती है जब आप जो चलान जमा करवाते उनके अंदर अगर खला कहीं ना कहीं वीक पॉइंट रह जाता है, जो वीक पॉइंट होता है उसी को लेकर फिर जो अपना वकला हैं वो उसी बेस के ऊपर वो आगे उसके डिफेंड करते हैं या उसके अगेंस्ट जो है पिटीशन दायर होती है कि भाई यहाँ या ये चीज़ें जो थी वो नहीं हुई, तो इस बेस के ऊपर फिर अदालतें जो है वो या बरी कर देती हैं, अगर ऑथेंटिक है तो सज़ा हो जाती है। जी सप्तान साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा सीनियर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद सप्तान हमें बता रहे थे ये केस था टिकटॉकर महानूर उर्फ मानो ब्रांड के कत्ल का, जिसमें उसके शौहर मुल्ज़म को बाकायदा तौर पर अदालत ने सज़ाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी है। और ये अदालत ने फ़ैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन अपना जुर्म साबित करने में नाकाम प्रोसिक्यूशन अपना जुर्म जो है वह साबित करने में कामयाब रही है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।